ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിലെത്തിയിരിക്കുക അല്ലേ? വേർ ആർ വി? നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ്? മാർത്തയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേഹത്തിലാണ് നമ്മളല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? പ്രിൻസിപ്പാൾ കോൾഡ് മാർത്ത ആൻഡ് ടോൾഡ് സംതിങ്. എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? എ ചേഞ്ച് ഇൻ പോളിസി റിഗാർഡിംഗ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് അല്ലേ? മാർത്തയോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പ്രാവശ്യം പോളിസിയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നിട്ട് ദിസ് ഇയർ വി ചാർജ് $15 ഫോർ ഇറ്റ്. ഞങ്ങളൊരു $15 അതിന് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ആ $15 തരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? So Martha was very, very sad. He went home. She went home അല്ലേ? അവൾ വീട്ടിൽ പോയി. Didn't tell ഗ്രാൻഡ്മദറിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടത് എവിടെ പോകുന്നതാണ്? Martha is going to meet her grandfather. അല്ലേ? അവിടെയല്ല നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഓക്കെ. എൻ്റെ ചോദ്യം, ഇന്നലെ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മാർത്തയ്ക്കാണോ ജോആനാണോ ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട്, വിൽ മാർത്ത ഗെറ്റ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്? വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകാണല്ലേ? എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, മാർത്തയ്ക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടുമോ? കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാർത്തയ്ക്ക് കിട്ടണമെന്നാണ് അല്ലേ? ലെറ്റ് us see. നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ? ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് us കണ്ടിന്യൂ റീഡിങ് അല്ലേ? നമുക്ക് തുടർന്ന് ബാക്കി ഭാഗം വായിക്കാം. Let us start reading from paragraph 11 to 15. അല്ലേ? 11 മുതൽ 15 വരെ നമുക്കിത് വായിക്കാം. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 112. എല്ലാവരും 116-ാമത്തെ പേജ് എടുത്തേ. He waited for me to speak. I cleared my throat nervously and clasped my hands behind my back so he wouldn't see them shaking. Grandpa, I have a big favor to ask you, I said in Spanish, the only language he knew. He still waited silently. I tried again. Grandpa, this year the principal said the scholarship jacket is not going to be free. It's going to cost $15 and I have to take the money in tomorrow. Otherwise, it will be given to someone else.
The last words came out in an eager rush. Grandpa straightened up tiredly and leaned his chin on the hoe handle. He looked out over the field that was filled with the tiny green bean plants. I waited desperately, hoping he would say I could have the money. He turned to me and asked quietly, "What does a scholarship jacket mean?" I answered quickly, "Maybe there was a chance. It means you have earned it by having the highest grades for the 8 years. That's why they are giving it to you." Too late, I realized the significance of my words. Grandpa knew that I understood it was not a matter of money. It wasn't that. He went back to hoeing the weeds that sprang up between the delicate little bean plants. It was a time consuming job. Sometimes the small shoots were right next to each other. Finally, he spoke again as I turned to leave, crying. "Then, if you pay for it, Martha, it's not a scholarship jacket, is it? Tell your principal I will not pay the $15. I walked back to the house and locked myself in the bathroom for a long time. I was angry with grandfather, even though I knew he was right. And I was angry with the board, whoever they were. Why did they have to change the rules just when it was my turn to win the jacket? Those were the days of belief and innocence. It was a very sad and withdrawn girl who dragged into the principal's office the next day. This time, he did look me in the eyes. "What did your grandfather say?" I sat very straight in my chair. "He said to tell you he won't pay the $15. Okay, children, the story continues. മാർത്ത ഈസ് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് അല്ലേ? നമ്മുടെ കഥ തുടരുകയാണ്. മാർത്തയുടെ സ്വപ്നം ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? പൂവണിഞ്ഞില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. The principal muttered something I couldn't understand under his breath and walked over to the window. He stood looking at something outside. He looked bigger than usual when he stood up. He was a tall, gaunt man with grey hair, and I watched the back of his head while I waited for him to speak. "Why?" he finally asked. "Your grandfather has the money. He owns a 200-acre ranch." Now tell me the difficult words. നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞേ. വാട്ട്? ഈഗർ റഷ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഈഗർ റഷ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കണേ. ഈഗർ റഷ് മീൻസ് ഫാസ്റ്റ്, സ്പീഡ്ലി, വേഗത്തിൽ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, എനി അതർ വേർഡ്സ്? ഓക്കെ. ഡെസ്പെറേറ്റ്ലി. ഓക്കെ ഓക്കെ. Desperately. The desperately means hopelessly. സ്ക്രീനിൽ നോക്കണേ. പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. എനി അതർ വേർഡ്സ് പ്ലീസ്? Dragged. Very good. Dragged. Paragraph number 14. Dragged. What does the word dragged means? ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
വലിച്ചിഴയ്ക്കുക. ഡ്രാഗ്ഡ് മീൻസ് വലിച്ചിഴച്ചു അല്ലേ. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി സാഡ് ആൻഡ് വിഡ്രോൺ ഗേൾ ഹു ഡ്രാഗ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫീസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. സത്യത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യം കൊണ്ട് പോയതല്ല, ആരോ അവിടെ വലിച്ചിഴച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് ആക്കിയതുപോലെ അല്ലേ. എനി അതർ വേർഡ്സ്? ഓക്കെ, വാട്ട്? Gone. Okay, very good. Next, it is there in paragraph number 15. Gone. What does gone mean? See the spelling? Gone means thin, മെലിഞ്ഞ അല്ലേ. മോർ, യാ, എന്താണ് ഒരു വാക്ക്? ഓർ റാഞ്ച്. റാഞ്ച്. വാട്ട് ഡസ് റാഞ്ച് മീൻ? The spelling നോക്കണേ. Ranch means a farm where cattle and sheep are grown അല്ലേ. പശുക്കളെയും പിന്നെ ആടുകളൊക്കെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് മോർ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അല്ലേ. ഇതാ എ സൈഡിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് മലയാളത്തിൽ ബി ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ ഓർഡറിലല്ല മറു സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം അത് തെറ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഓർഡർ തെറ്റിച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈഗർ റഷ് എടുക്കുക, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇവിടുന്ന് കണ്ട് ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം അതിൻ്റെ നേരെ ആ വാക്ക് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ എഴുതുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നും. ഓക്കെ, now let me ask you some questions. Okay, നിങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ അല്ലേ? വായിച്ചു നമുക്ക് മനസ്സിലായി നോക്കട്ടെ. പാരഗ്രാഫ് 11. നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നതാണ് മാർത്ത went to grandfather. Why did Martha go to grandfather? To tell something to grandfather. What was it? To tell about the $15 demanded by the school principal for the scholarship jacket. Isn't it? Okay. അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുകയാണ് അല്ലേ. പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഓക്കെ. She went there. She told Grandpa, this year the principal said the scholarship jacket is not going to be free. വളരെ വിഷമത്തോടെ വ്യസനത്തോടെ അവൾ പറഞ്ഞു ഒപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാം അല്ലേ. ഗ്രാൻഡ്പാ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ്, പ്രിൻസിപ്പാൾ പറയുകയാണ് പ്രാവശ്യം സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് $15 ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ മണി ഇൻ ടുമാറോ അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു സമൺ എൽസ്. നാളെ തന്നെ $15 കൊണ്ടേ കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയാല വേറെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം എഴുതുക. ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്? ഉത്തരം $50, $5, $15. ഓക്കെ, ശരിയായ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക. She was waiting for the reply of grandfather. ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിൻ്റെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ഡിഡ്ന്റ് സേ എനിത്തിങ്. പക്ഷേ കുറച്ച് നേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. എന്താ ചോദിച്ചത്? വാട്ട് ഡസ് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് മീൻ? നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. അല്ല മാർത്ത മോളെ, എന്താണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം? എന്താ നീ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഫാദർ ഗ്രാൻഡ്പാ
it is an award given to the student who got highest grade. And അവൾ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഹയസ്റ്റ് ഗ്രേഡ്സ് ഇൻ ദ 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ 8th ഗ്രേഡ് ഗ്രാജുവേഷൻ. അവളത് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അയ്യോ അതായി പോയല്ലോ എന്നവൾ വിചാരിച്ചു കാണും അല്ലേ, പക്ഷെ അവൾ സത്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ knew that I understood that it was not a matter of money. It wasn't that. He went back hoeing the weeds. പക്ഷേ അതിനൊന്നും മറുപടി ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വീണ്ടും HOEING, ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിളയ്ക്കുക. ഹോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം HOE, ഹോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിളയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, നിങ്ങളെന്താ അതിനെ പറയാം, മമ്മിട്ടിയോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ചിലടത്ത് തൂമ്പ എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. പക്ഷേ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അതിനും മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തൻ്റെ പണി തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ജോബ്. അത് കാരണം നല്ലൊരു പണിയായിരുന്നു. ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ജോബ്, നല്ല പിന്നെ സമയം എടുക്കുന്ന പണി. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ജോലിയിൽ അവൾ കേട്ടിട്ടും കേട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ജോലി തുടരുകയാണ്. പക്ഷേ ആ ജോലിക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പോകാനായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഏതായാലും ഒന്നും പറയുന്നില്ലോ, പോയേക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ദെൻ ഇഫ് യു പേ ഫോർ ഇറ്റ് മാർത്ത, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്, ഈസ് ഇറ്റ്? അപ്പം ശരിക്കും വൈ ഡിഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡിഡ് നോട്ട് ടെൽ ദ ആൻസർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മറുപടി പറയുന്നത്? കാരണം മാർത്ത തന്നെ അതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തു. കാരണം സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം മാർത്ത തന്നെ കൊടുത്തു. മാർത്ത പറഞ്ഞു അത് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന, ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പ് അല്ലെ സ്കൂളിലെ ടോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മാർത്ത തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അതിന് മറുപടി പറയാതിരുന്നതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അവൾ പക്ഷേ എന്തായാലും അതിനോട് ചേർത്തൊരു ചോദ്യം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ചോദിക്കുകയാണ്. ദെൻ ഇഫ് യു പേ ഫോർ ഇറ്റ് മാർത്ത, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്, ഈസ് ഇറ്റ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് ആവുക? നമ്മളിത് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് പോയി ടെൽ യുവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഐ വിൽ നോട്ട് പേ ദ $15. അതുകൊണ്ട് പോയി പറയാം നിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളോട്, ഞാൻ $15 തരാൻ സമ്മതമില്ല, എനിക്ക് സമ്മതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വാസ് മാർത്താസ് ലാസ്റ്റ് ഹോപ്പ് അല്ലേ, മാർത്തയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. സോ ഷീ ബിക്കേം വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. വൈ മാർത്ത ബിക്കെയിം വെരി ആംഗ്രി വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർത്ത ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഭയങ്കര ദേഷ്യം തോന്നിയത് അല്ലേ? മാർത്ത ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വുഡ് ഗീവ് ഹിം $15. ദസ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ മാർത്ത വിശ്വസിച്ച് എന്താ? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉറപ്പായിട്ടും $15 തരും. ദസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്. അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തായാലും സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് കിട്ടും എന്ന് മാർത്ത വിശ്വസിച്ചു. മാർത്തയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞത് ശരി. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു വിശ്വാസം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് മാർത്തയ്ക്ക് ദേഷ്യം തോന്നിയത്. ഷി വാസ് ഓൾസോ ആംഗ്രി വിത്ത് ദ ബോർഡ്. സ്കൂളിനോടും എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം തോന്നി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഷി വാസ് വെരി വെരി സാഡ്. ഏതായാലും അടുത്ത ദിവസം ഷി വെൻറ്റ് ടു സ്കൂൾ ആൻഡ് മെറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പാൾ. അടുത്ത സ്കൂളിൽ ചെന്നു, കാരണം പ്രിൻസിപ്പാളുടെ കാര്യം പറയണ്ടേ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷി ടോൾഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പാൾ. വാട്ട് ഡിഡ് മാർത്ത ടെൽ ദ പ്രിൻസിപ്പാൾ? എന്താണ് മാർത്ത പ്രിൻസിപ്പാളോട് പറഞ്ഞത്? പറയൂ. യെസ്, എന്താണ്? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു പേ $15 ഫോർ ദ സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തരാൻ സമ്മതമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതല്ലേ? ഓക്കെ, അത് പ്രിൻസിപ്പാളോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ,
നമ്മൾ അവിടെ വരെയാണ് കണ്ടതല്ലേ? താങ്ക് യു. ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി കൂടി. ഹൂ ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ? നമുക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? ആരൊക്കെയായിരിക്കും? ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക.